Hello guys, so இப்போ நம்ம next third subdivision fourth subdivision என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So third subdivision என்ன கொடுத்திருக்காங்க. So here on Q A star B is equal to AB by 2 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so here இங்க ஸ்டார்ங்கற ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் Q cross Q on Q கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. So Q cross Q tends to Q. Okay, so இதில் first binary என்னங்கிறத பார்க்கலாம். So binary என்ன கிடைக்கும் இங்க binary. So here this A belongs to Q. Q is nothing but rational number. Then this B belongs to Q. B belongs to Q. Then I am saying that this AB by 2. This AB by 2 is also belongs to Q அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாமா. ஸோ ரேஷ்னல் நம்பருங்கிறதுனால வேல்யூஸ் வந்து ஃப்ராக்ஷன்ஸில் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ஏக்கு பதிலாக 3/4 கொடுக்குறேன், பிக்கு பதிலாக 2/3 கொடுக்குறேன் அப்படின்னா தென் திஸ் ஏபி பை 2 இஸ் ஈக்குவல் டு ஏக்கு பதிலாக 3/4 ஓகே இன்ட்டு பிக்கு பதிலாக 2/3 divided by 2. So here 2 cancel, 3 cancel here. So here which is equal to மேல என்ன இருக்கும் actually 1/2 இருக்குமா. எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு, 1/2 மட்டும் மேல இருக்கும். 1/2 கீழ ஒரு 2. அப்போ AB by 2 is equal to என்ன கிடைக்குது 1/4. 1/4 is a fraction. So 1/4 belongs to the rational number Q. Therefore binary is satisfied here. So binary வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு true. Okay, இப்போ அடுத்தது commutative பார்ப்போம். commutative என்ன condition கண்ணா. Yes, here இங்க எழுதுவோமா. A star B is equal to B star A. Okay, this is the condition, ulta condition. Okay, A star B can be written as what? AB by 2. AB by 2, which is equal to B star A can be written as BA by 2. Now see here, both of them are equal. Yes, equal. AB by 2, here BA. BA can be written as AB, no? So both of them are equal. So here commutative is satisfied here. Okay, next associative. So associative, what is the condition for associative? A star B star C. A star B எப்படி எழுதலாம்? AB by 2 னு எழுதலாம். ஏன்னா A star B எப்படி கொடுத்திருக்காங்க? AB by 2 னு எழுதலாம். அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த whole thing ஃபுல்லா A. அப்போ AB by 2. அப்போ Aங்கிறது என்ன? AB by 2 into B. Bக்கு பதிலாக C இருக்கு, divided by 2. So இதை எப்படி எழுதலாம்? ABC by 2 the whole divided by 2. So this can be written as ABC by 2 2s are 4. So அதே மாதிரி தான் இங்கேவும் B star C can be written as BC by 2. B star C என்னது BC by 2. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா A star of இது ஃபுல்லாவுமே Bங்கிற ஃபார்மெட்டில் இருக்கு. ஸோ இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்? A star Bனா AB by 2. A Bக்கு பதிலாக BC by 2 the whole divided by 2. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எழுதலாம்? ABC by 2 the whole divided by 2. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ABC by 2 2s are 4. So here both of them equal. Yes, both of them equal. So here associative is true here. Okay, next we move on to the fourth subdivision here. So அதில் Z plus ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. What is Z plus? Z plus is a positive integer. Positive integer. அதாவது integers தான், ஆனால் positive values மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். Positive integer அதான் Z plus இங்க. ஓகே, இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பைனரி. ஓகே, ஸோ பைனரியில் A, this A belongs to Z plus. அடுத்தது Bயும் belongs to Z plus. அடுத்தது 2 power AB. ஸோ 2 power ABயையும் நான் என்ன சொல்கிறேன்? belongs to Z plusன்னு சொல்கிறேன். செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாமா? அப்போது Aக்கு பதிலாக 1 கொடுக்குறேன்,
bக்கு பதிலா 2 கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ 2 பவர் ab which is equal to 2 பவர் aக்கு பதிலா 1 bக்கு பதிலா 2 which is equal to 2 power 2 which is equal to 4. This 4 is belongs to z plus. Yes, 4 is a positive integer belongs to z plus. Z plus na enna positive integer தானே. அப்போ the number 4 is belongs to z plus. Okay, so here binary is true. அப்போ இங்கே binary வந்து நமக்கு ட்ரூவா இருக்கு. Binary is true. Next we move on to commutative. So commutative க்கு என்ன condition? A star B is equal to B star A. Okay, so A star B. A star B எப்படி எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க? 2 power AB. 2 power AB. Okay. B star A எப்படி எழுதலாம்? 2 power BA எழுதலாம். இப்போ பாருங்க both of them equal. Yes. இங்க AB இருக்கு, இங்க BA. இதை உல்டாவா எழுதுனா என்ன AB தானே வரும். அப்போ both of them are equal. So commutative is true here. Okay. Next associative. Associativeல தான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா இதுல மட்டும் கொஞ்சம் calculation ஜாஸ்தி. So இதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? A star B star C is equal to A star B star C. So bracket change ஆகும். Okay. A star B can be written as 2 power AB. 2 power AB. Then here star C. Okay. இப்போ இது ஃபுல்லாவுமே A. 2 power ABங்கிறது இது ஃபுல்லாவுமே A. Okay. அப்போ A star C. அப்போ எப்படி எழுதலாம்? 2 power this two numbers. 2 power A B into C. Okay. 2 power this number into C. அதாவது 2 power A B. Okay. அடுத்தது இதை எப்படி எழுதலாம்? 2 power 2 C முன்னாடி கொண்டு வந்துடலாமா? C 2 power AB. Okay. So which is equal to, இப்போ இங்கே பாருங்க A star BC எப்படி எழுதலாம்? 2 power BC. Okay. இப்போ இது in terms of A cross B formatல இருக்கு. B க்கு பதிலா 2 power BC இருக்கு. அப்போ எப்படி எழுதலாம்? 2 power A 2 power A into 2 power BC. Okay. அப்போ 2 power இது அதே தான் A 2 power BC. இப்போ பாருங்க இங்கே பேஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. 2 2 இருக்குது. ஆனால் இங்கே 2க்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது? C இருக்குது, இங்கே A இருக்குது, பவரில் AB இருக்குது, இங்கே BC இருக்குது. ஸோ both of them are equal? No, it is not equal. So associative is not satisfied here. அப்போ associative இந்த இடத்துல satisfy ஆகலை. ஓகே, அவ்வளோதான் கைஸ். ஆக்சுவலாக 6 சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 சப்டிவிஷன்ஸ் போன கிளாஸில் பார்த்தோம். இப்போ 3rd and 4th பார்த்துருக்கோம். அடுத்தது 5th மட்டும் பார்க்கலாம். 6th சப்டிவிஷன் நீங்கள் தான் செய்யணும். ஏன் நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா, நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பைனரி ஆப்ரேஷனுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா, அதில் ஒரு சப்டிவிஷன் வந்து இதில் 6th சப்டிவிஷனாக வர்றது அதில் இருக்குது. சரியா? ஸோ நீங்கள் அதை நல்லா கேர்ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணிங்கன்னா அதே சம் அப்படியே இருக்குது. அச்சு அசல் அப்படியே அதே சம் தான். ஸோ அந்த சம்மை நீங்கள் ஆல்ரெடி நான் போட்டுட்டேன். ஸோ அந்த சம்மை கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு 6th சப்டிவிஷன் நீங்கள் செஞ்சுடுங்க. அடுத்து 5th சப்டிவிஷன் நான் உங்களுக்கு போட்டுறேன். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ.